यस बेटे, सब तो पहला आपां करिए आज पात्रां दी पात्रसारी करन तो पहला दफ्तरी पत्तर तुहाडे सिलेबस का पार्ट है। आपां PT1 एग्जाम तो पहला निजी पत्तर किते सन। तुहाडे सिलेबस दे विच निजी ते दफ्तरी पत्तर हन। अज आपां करने हैं दफ्तरी पत्तर। दफ्तरी पत्तर दो तरह के हुंदे ने, सरकारी गैर सरकारी। सरकारी विच हर विभाग के मुखी नूं पत्तर, विभाग के मुखी नूं पत्तर, फॉर एग्जाम्पल स्कूल के प्रिंसीपल नूं किसी भी विषय ते, ठीक है। सेकंड, टैलीफोन विभाग, बिजली विभाग, सेहत विभाग, सिक्ख्या विभाग के डायरैक्टर हुंदे ने, उन्हां नूं पत्तर लिखना है। कोई शिकायत पत्तर लिखना है, कोई सुझाव पत्तर लिखना है, ठीक है। इस तो बाद है बैंक मैनेजर नूं पत्तर, बैंक मैनेजर नूं पत्तर, पोस्टमास्टर नूं पत्तर, नगर निगम के मेयर नूं पत्तर, नगर पालिका के प्रधान नूं पत्तर, ठीक है बच्चे। इनू कहंदे ने सरकारी, इनू की कहंदे ने सरकारी पत्तर। हुण आपां गल करिए गैर सरकारी पत्तर किहड़े हुंदे ने। गैर सरकारी पत्तर अखबार के संपादक नूं, पुस्तक विक्रेता नूं, किसी कंपनी के मैनेजर नूं पत्तर, उन्होंने कहने आपां गैर सरकारी। कोई टैलीविजन खरीदिया है, कोई भी तुसी इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदी है, उहदे कोई नुक्स आ गया है, ठीक है, कोई चीज खरीदनी है, उहदे मॉडलों बारे पूछना है, उहदी कीमत बारे पूछना है, जानकारी लैनी है, वो गैर सरकारी पत्तर चाहेगा। किसी कंपनी का मैनेजर हुंदा है, पुस्तक विक्रेता उन्होंने लिखना है, वो भी मैनेजर साहब, ठीक है। गैर सरकारी दे विच जिहड़े पत्तर आंदे ने, वो अखबार के संपादक। जिहड़े अज आपां दो पत्तर तुहानूं होमवर्क असाइनमेंट देनी है, अखबार के संपादक। हुण अखबार के संपादक नूं भी पर्टिकुलर पंजाबी अखबार के संपादक नूं एक पत्तर तुसी विभाग नूं किहड़ा लिखोगे, पोस्टमास्टर नूं डाके दी शिकायत लई, ठीक है। एक पत्तर तुसी अपनी फेयर नोटबुक ते कर लेना, सरकारी पत्तर। और गैर सरकारी च लिखना अखबार के संपादक नूं दो पत्तर लिखने हैं। पहले विषय नोट कर लो, फिर मैं तुहाडा कंटेंट समझा दांगी तुहानूं, और फॉर्मेट मैं लिख देनी है, उन्होंने चंगी तरह फॉलो करके फिर नोटबुक ते ये पत्तर करने हैं, ठीक है। 8 मार्क्स का पत्तर है तुहाडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो, ठीक है बच्चे। तुसी बच्चे ना टाइमली ना प्रेजेंट नहीं होंगे। चलो स्टार्ट करिए आपां फॉर्मेट। यस, सब तो पहला आपां करिए सरकारी पत्तर दा। पोस्टमास्टर नूं जिहड़ा पत्तर लिखना है किसी भी डाके की शिकायत लई, लापरवाही लई, स्टार्ट किवें करना है। प्रीख्या भवन राइट साइड ते आना है। जो निजी पत्तर का फॉर्मेट है वो सेम उवें ही आना है। शहर, डंडी, मिति नोट कर लो बेटे। फॉर्मेट पहले लिखना है दफ्तरी पत्तर का अपनी फेयर नोटबुक ते, सिर्फ फॉर्मेट। फिर उस तो बाद तुसी पत्तर लिखने हैं, एक सरकारी पोस्टमास्टर नूं डाके की शिकायत लई, और दो पत्तर लिखने हैं अखबार के संपादक नूं, वो भी पर्टिकुलर पंजाबी अखबार के संपादक नूं। हुण आपां गल करिए पहला पोस्टमास्टर के लिए पत्तर लिखना है। सेवा विखे लैफ्ट साइड ते आ जाना है। पहला प्रीख्या भवन, शहर, मिति, सेवा विखे, कोई लाइन छोड़नी नहीं है, ठीक है बच्चे, कोई भी लाइन विच छड़नी नहीं है। नेक्स्ट लाइन विच फिर लिखना है सेवा विखे लैफ्ट साइड ते आ जाना है बेटे। लैफ्ट साइड ते सेवा विखे, उस तो बाद हैड का नाम की आएगा बच्चे, पोस्टमास्टर साहिब। वैसे तो जिहड़ा पत्तर कोई पेपर च लिखिया भी हुंदा ना क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन पेपर दे विच ही हैड का नाम ते डिपार्टमेंट का नाम आया हुंदा, ਉਹਦੇ करके ਤੁਹਾਡੀ गलती नहीं हो सकती, ठीक है। जे ध्यान नाल सोच के करो, बस इन्ना ध्यान च रखो कि सब तो पहला हैड का नाम आना है, फिर डिपार्टमेंट का नाम आना है, ठीक है बच्चे। फिर आना है विषय, पोस्टमास्टर साहब, मुख्य डाकखाना, कॉमा डॉट पाके शहर, पर्टिकुलर शहर का नाम नहीं देना है। इत्थों तक सबनों क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप चलिए, नोट करो बच्चे। सब बच्चों ने नोट कर लिया? यस बेटे, मैनू रिस्पॉन्स दे दिया करो। सब बच्चों ने इन्ना नोट कर लिया फॉर्मेट, जिहड़ा ढांचा है, रूपरेखा है पत्तर दी। यस, जिहड़ा निजी पत्तर का फॉर्मेट है ना राइट साइड वाला, वही दफ्तरी पत्तर का है।
ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ पोस्ट मास्टर साहब लिख लिया, मुख्य डाकखाना लिख लिया, डैश डैश शहर लिख लिया, उस तो बाद आना है विशा। विशा कदे भी पूरा पत्र नहीं लिखना हुंदा, जो क्वेश्चन दिता है शॉर्ट फॉर्म लैनी हुंदी है। डाकिए दी लापरवाही संबंधी शिकायत संबंधी, ठीक है, जां बारे अगे श्रीमान जी। नेक्स्ट श्रीमान जी तो नीचे ही अगली लाइन स्टार्ट करना है। सनिमर बेनती है कि ਅਸੀਂ डैश डैश इलाके ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਡਾਕੀਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਫਰੇਮਿੰਗ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ठीक है। मेन है वाकां दी तरतीब सही होनी चाहिए। डैश डैश इलाके दे वासी हां, साडे इलाके दा डाकिया लापरवाह है, अपनी डाक समय सिर नहीं वंडदा। फिर तुहाडा कोई मनी ऑर्डर आना सी, वो गुम हो गया, ओदा कारण सी डाके दी लापरवाही है, जां मुख्य डाकखाने वालियां दी लापरवाही, अनगैली वरती गई दिखाई गई है। ये मनी ऑर्डर मेरा बहुत जरूरी सी, मैं अपने स्कूल दी फीस देनी सी, मेरे पिता जी ने मैनूं मनी ऑर्डर इन्ने दा भेजिया सी, जां कोई इंटरव्यू दी लैटर आनी सी, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ, सेंटर विच धन्नवाद तो बाद डंडी, जे धन्नवाद सहित लिखते हो तो कॉमा, ठीक है। दफ्तरी पत्र अच्छी तरह करना जरूरी है। छुट्टियां दा तुहाडा होमवर्क भी है, होमवर्क असाइनमेंट भी अपनी फेयर नोटबुक ते 3 पत्र करने हैं। पात्रां दी पात्र उसारी करनी है और विशा ते सरलेख लिखना है एकांगी दा। हुण आपां नेक्स्ट स्टेप चलिए, लास्ट ते की लिखना है पत्र दे लास्ट ते, ओ भावें सरकारी होवे गैर सरकारी होवे, दफ्तरी पत्र दा फॉर्मेट सेम रहना है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ नीचे वाली साइड, बॉटम साइड ते राइट साइड आप जी दा शुभ चिंतक, कॉमा डैश डैश नाम डैश डैश पता। फिर दोबारा तो मिति नहीं पानी, ठीक है। एक बारी मिति ऊपर लिख देती, जो प्रीख्या भवन लिखा, प्रीख्या भवन शहर मिति, फिर लेफ्ट साइड ते सेवा विखे, फिर हेड दा नाम, डिपार्टमेंट दा नाम, देन शहर, फिर विशा, किस विषय नूं लैके तुसी पत्र लिखना है, फिर श्रीमान जी, फिर सनिमर बेनती है कि तुसी किहड़े इलाके दे रहण वाले हो, फिर अपना कंटेंट जो तुसी फ्रेम किया है ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ अच्छी तरह वाकां दी तरतीब बना के तुसी कंटेंट लिखना। फिर एंड ते फॉर्मेट की लिखना है, धन्नवाद आप जी दा शुभ चिंतक नाम पता। क्लीयर है बेटे। हुण आपां गल करिए अखबार दे संपादक नूं जिहड़े 2 पत्र करने हन, उन्हां दा मैं तुहानूं कंटेंट समझादा, फिर आपां पात्रां दी पात्र उसारी करनी जरूरी है। अखबार दे संपादक नूं नोट करो, पंजाबी अखबार दे संपादक नूं ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ कोरोना महामारी के प्रभाव बारे पत्र लिखो। दूसरा पत्र ऑनलाइन पढ़ाई बारे पत्र लिखो, जो तुसी कर रहे हो, जो समय की मांग है, ऑनलाइन पढ़ाई जिहड़ी हो रही है उसदे बारे पत्र लिखना। मीनस एक तरह का रिपोर्ट बनानी है, एक तरह का आर्टिकल लिखना है तुसी। ऑनलाइन पढ़ाई बारे ते कोरोना महामारी के प्रभाव बारे पत्र लिखो। कोरोना महामारी के प्रभाव बारे, अते दूसरा पत्र है ऑनलाइन पढ़ाई बारे। ठीक है, पहले पत्र का टाइटल नोट कर लो, फिर मैं तुहानू समझानी है। बेटे नोट करो बच्चे, सब बच्चों ने नोट किया। चलो हुण आपां स्टार्ट करते हैं कि लिखना किवें है पत्र। गैर सरकारी पत्र हुंदा है अखबार दे संपादक नूं प्रीख्या भवन
ठीक है बच्चे, परीक्षा भवन डैश डैश शहर झंडी मिति वो सेम आना है, यही निजी पत्र का भी फॉर्मेट है। ठीक है बच्चे, चलो अगे है सेवा विखे। हुण आपां क्वेश्चन लिखिया अखबार दे संपादक नूं, क्वेश्चन तो लिखिया ही होया संपादक साहिब, वो गलती नहीं होनी, जिथे विखे लिखिया उहदे नीचे संपादक साहिब। फिर रोजाना अजीत, पर्टिकुलर पंजाबी अखबार का नाम देना है, वो भी प्रसिद्ध अखबार का। रोजाना अजीत वो कित्थों निकलती है अखबार, जलंधर। ठीक है, इत्थों तक पहले नोट करो। सरकारी पत्र ते गैर सरकारी पत्र का पहले सब बच्चों ने अपनी फेयर नोटबुक ते फॉर्मेट लिखना है, रूपरेखा तैयार करनी है। उस तो बाद जेड़े विषय ते तुहानू पत्र मिलिया वो कंप्लीट करने हैं। सब बच्चों ने नोट कर लिया बच्चे? यस बच्चे, रिस्पॉन्स दियो। सब बच्चों का नोट हो गया? गुड। चलो हुण आपां नैक्सट गल करिए कंटेंट ते। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ। नेक्स्ट श्रीमान जी, नेक्स्ट सनिमर बेनती है कि मैं आप जी दे अखबार विच, आप जी दे अखबार विच, आप जी दे प्रसिद्ध अखबार विच जिस तरह मैं पाठक हाँ, उस विच मैं कोरोना महामारी दे प्रभाव बारे दसना चाहता हूँ। आप जी दे प्रसिद्ध अखबार विच ऑनलाइन पढ़ाई बारे दसना चाहता हूँ। ये पहली लाइन सेम रहनी है। जिस विषय ते भी पत्तर आवे, वधी महंगाई बारे दसना चाहता हाँ, बच्चों ने चुके जांदी वारदातां बारे दसना चाहता, नित वरतों दी चीज़ां विच पाई जांदी मिलावट बारे दसना चाहता। इन्ना हो गया क्लियर। हुण आपां गल करिए टू पार्ट्स आपां पत्तर डिवाइड करते हैं। कंटेंट सिचुएशन की बनी, सुजैशन की है। सिचुएशन हुण ये बनी कि जिहड़ा कोरोना वायरस आया जिसने संसार नूं, पूरे संसार नूं अपनी चपेट विच लै लिया, उससे बहुत मारू प्रभाव पे। हुण मारू प्रभाव नूं पहला अपने फ्रेम करना है। किहड़े-किहड़े प्रभाव पे? समाजिक प्रभाव, माइंड च सोचना, आर्थिक प्रभाव, ठीक है, मानसिक तनाव, सिक्ख्या प्रणाली के प्रभाव। ये चार चीज़ां नूं फोकस करके तुसीं लाइन्स बनानी है। समाजिक प्रभाव पिया जिहा कोरोना महामारी अजिही आई कि लोकां दा घरों बाहर निकलना औखा हो गया। लोकां दे विच आपसी प्यार मुहब्बत सब खत्म हो गई। समाजिक दूरी बनाउण ते गल्लां सुन के ਕੰਨ ਪੱਕ ਗਏ। ठीक है, फिर कोई किसी ਨੂੰ जेकर कोई खंघदा भी है तो उसनूं शक दी नज़र नाल देखिया जांदा है। ये समाजिक प्रभाव पिया। मानसिक तनाव पैदा हो गया, घर रह रह के दम घुटन लग पिया। ठीक है, अगों तालाबंदी हो गई, काम ठप होके रह गए, जिदे करके लोग मानसिक तौर ते परेशान हो। व्यापारिक प्रभाव भी की पिया, आर्थिक हालत मंदी होके रह गई, काम ठप हो गए, छोटे व्यापारी सड़क ते आ गए। ठीक है, जिहड़े सरकारी कर्मचारी है उन्होंने पूरियां तनख्वाहां नहीं मिलदियां, अजिहा करके वो अपने घर के खर्चे चलाउण तो भी असमर्थ होके रह गए। हुण लास्ट ते दिन सिक्ख्या प्रणाली ते अजिहा प्रभाव पिया कि बच्चों का भविख ही हनेरे विच चला गया। स्कूल कॉलेज विद्यक संस्थावां सारियां बंद होके रह गईयां। ऑनलाइन क्लासां लग रही हैं ते तकनीकी मुश्किलां बहुत आ रही हैं। इस करके बच्चे परेशान हो गए ते कई बारी बच्चे ऑनलाइन क्लासां लांदे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਜੇ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ हमला मारना चाहिए। सरकार के नियमों की पालना करनी जरूरी है ते सरकार नूं भी इस प्रति जागरूक होना, लोकां नूं जागरूक करना, समय समय ते जागरूक करना जरूरी है कि लोकां अंदर चेतनता पैदा की जाए कि इस तो डरन की घबराउण की लोड़ नहीं है। अपने बचाव विच ही अपना बचाओ है। आप घर रहो, सेहतमंद रहो, सारियां दा ध्यान रखो ते सरकारी नियमों का पालन करो। जिहा सब कुछ करके असी कोरोना महामारी दे प्रभावां तो बच सकते हाँ। ठीक है,
ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਬੜੀ ਹੋੜ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਅਜਿਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹੀ ਫਾਰਮੈਟ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੋਗੇ। ਕੰਟੈਂਟ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਹੈ, ਜ਼ੂਮ ਹੈ, ਟੀਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਟੀਮਸ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਹਰਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਵੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ, ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਕਰ ਲੋਗੇ ਬੇਟੇ? ਡਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ, ਪਾਤਰ ਅਨੁਸਾਰ। ਯੈਸ ਬੇਟੇ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। और मैं ऑलरेडी 10th B क्लास में करवाए हुए हैं, वो भी देख लेना बेटे, रिकॉर्डिंग देख लेना। यस बेटे, आप स्टार्ट करिए हुण। सब तो पहला मुख पात्र औरंगजेब। औरंगजेब की है मुख पात्र है। जफरनामा एकांगी दे पात्रां दी पात्र अनुसार जिन्हों कहते करैक्टर स्केच। औरंगजेब हरेक पात्र का करैक्टर स्केच करन लग्या सब तो पहला आनी है जान पहचान। फिर करैक्टर स्केच की हुंदा है, चरित्र चित्रण की हुंदा है कि उसदियां की खूबियां ने, किस रूप विच वो साडे सामने एकांग विच उभर के सामने आया है। पहला जान पहचान की दवांगे कि औरंगजेब हरचरण सिंह दे, डॉक्टर हरचरण सिंह दे एकांगी जफरनामा दा एक मुख पात्र है जो कि एक मुगल शहनशाह है, मुगल सल्तनत दा बादशाह है
अलग अलग वर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। समा है 1706 ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਸਫੈਦ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਪਖਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਲੱਕ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਫੈਦ ਮਲਮਲ ਦਾ ਮੁਗਲ ਢੰਗ ਦਾ ਚੋਗਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਗੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖੰਜਰ ਸਿਲਕ ਤੇ ਕਮਰਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਪੈਰੀ ਮੂਰ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? उसकी बेटी है जीनत उन्नीसा, पुत्र है कामबख्श ते बेगम है बेगम उदयपुरी, तीसरी बीवी इतालवी, इतालवी मींस इटालियन, ठीक है, जिसनों सब तो ज्यादा अपनी बेटी ते अपनी बेगम उदयपुरी ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 48 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਬਦਾਰ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ बड़े ही स्वै भरोसे दे नाल, बड़ी कहंदा अपने आप कहंदा कि बड़ी दयानतदारी दे नाल बड़ियां नीतियां बना के राज किया। अगला पॉइंट है जालिम बादशाह होया। कहंदे अपने मुगल सल्तनत दे समय जदों अपनी गद्दी ते बैठा तां उसने अपने सख्त व्यवहार करन, गुस्सेखोर व्यवहार करन, जुल्म किते। फौजदार, सूबेदार, एहलकार सब उस तो दुखी सन, प्रजा उस तो बहुत दुखी सी। एकांगी चाहे 50 साल उसने प्रजा दा चैन खोई रखिया। ते सब तो वध के मुगल सल्तनत दे साइम जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने जफरनामा लिखिया तो उससे मुगल सल्तनत दे साइम किते गए माड़े कारनामे ते उसनूं लानतां भी पाईयां। अगे है कट्टर धर्मी है, इस्लाम धर्म ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਟੜ ਧਰਮਪੰਥੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਚ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਦੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ, ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਦੇ ਸਭ ਤੇ ਵਰਖਲਾਫ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੱਕੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ। ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਸੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਨੂੰ, ਅਸਤ ਖਾਂ ਐਲਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਉਸਦੀਆਂ 3 ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ 5 ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਇਸ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਨਤ ਨਿਸਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬੇਟੀ, ਨੇਕ ਬੇਟੀ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਮਬਖਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਮਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਸਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ
सूफी, साधु, संत, राजपूत, मराठे, शिया सब इस तो दुखी ने, क्योंकि इन्हें धर्म के नां ते हर एक इंसान नूं दुख दिते ने। और सब तो वध के गुरु तेग बहादुर जी दे सीस दा कतल करवाया। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲਾਲਸਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਚ ਤਾਂ ਜਿਹਾ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਚਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੇਵਸ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਹਰੇਕ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹਲੂਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਪੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜੋ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਰੀਏ। 2-3 ਮਿੰਟ ਜੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜ਼ੀਨਤ ਉਨ ਨਿਸਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਜ਼ੀਨਤ ਉਨ ਨਿਸਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੇਮ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕਾਂਗੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੀ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ 30 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਮਾਤਾ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਖੁੰਝ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਪੁਜਾਰਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਵੁਕ ਸੁਭਾਅ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ, ਸਿਖਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਜਦਕਿ ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਚਾਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਕਾਂਗੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਹੋਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਰਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ? Happy holidays to all of you.